ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ, ಆತನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೂಟದ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 98ನೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 98.
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದುಕೊಂಡಂತ ಭಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನ ಸಹೋದರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ Isaiah 53rd chapter in full. Brother Murthy will read. வாசிக்க வேண்டிய வேதாகமம் ஐசாயா 83ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1-12 வரை. தேவனுடைய வாக்கியத்தை கேளுங்கள். எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? இளங்கிளையைப் போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்கிற வேரைப் போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடுகளை அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். அவர் நொறுக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாய் அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போலவும் தன்னை மயிர் கத்துகிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டைப் போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். இடுக்கண்ணிலும் நியாய தீர்ப்பிலும் இருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார். அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்லி முடியும்? ஜீவனுடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார். என் ஜனத்தின் மீறுதலின் நிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார். துன்மார்க்கரோடு அவருடைய பிரேத கூலியை நியாயமித்தார்கள். ஆனாலும் அவர் மரித்த போது ஐஸ்வர்யவானோடு இருந்தார். அவர் கொடுமை செய்யவில்லை, அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை. கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்துமா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பார். கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். அவர் தமது ஆத்துமா வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் ஆவினால் அநேகரை நீதிமான்கள் ஆக்குவார். அவருடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார். அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன். பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார். ஆமென். God will lead us in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Our Heavenly Almighty Father, God of Abraham, Isaac and Jacob, let to thy name alone be all the glory, honor, forever and ever. Dear Father, you have brought us together as one family under one salvation and hope. We thank thee for that. Dear Father, let thy Holy Spirit dwell in our hearts, guiding our thoughts and our hearts today in order to fulfill thy will in our daily walk of life, being submissive and being humble unto thy words that we hear from the brethren. Let the Holy Spirit guide us in order that we renew our life, in order that thy grace may abound upon us, fulfilling thy will in our daily walk of life. Forgive us for all the mistakes and sins that we have committed. Dear Father, you have shown us the importance of the blood of Christ, the body of Christ, and in a couple of days we participate in remembering the sacrifice of thy Son. Let the Holy Spirit lead us to perceive this importance so that we
submit our will and our actions in our daily walk of life, thanking Thee and following Thy words at all times. We pray that let Thy guidance be upon all Thy children in this world elsewhere, and guide them accordingly. This humble request in front of Thy feet, to the precious name of Thy Son, our Savior, our protector, Lord Jesus Christ. Amen. ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಚನ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 9. ಎಪಿಸಲ್ ಟು ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 9. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐರಿನ್ ಟು ರೀಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಐರಿನ್ ಅವರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರು ಸಹೋದರ ಜಗನ್ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 100ನೇ ಸಂಗೀತದ 4ನೇ ಚರಣವನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 100. Request Brother Jagan to give his discourse. The topic is the will of God. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಘನಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ದೇವರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು ನಾನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆಯಿಂದ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಈಡು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದೋದಂತ ಮಾಂಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಒಂದು 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ದೇವರ ಒಂದು 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ನೀತಿ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ಜ್ಞಾನ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ, ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾಕೆ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಈಡು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು, ದ 4 attributes ಆಫ್ ಗಾಡ್, 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆತನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸೌರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆತನ ಜ್ಞಾನ. ಆತನ ಜ್ಞಾನನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವತ್ತಕ್ಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ, ದೇವರ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ನೀತಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಈ 3 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು? ಆ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಆ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇಟ್ರು. ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮರಣ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಭವಗಳು, ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ ಸೌರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೆ. ಸೊ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ 30 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋರ್ದಾನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಬಲಿಯಾದಂತ ಯಜ್ಞದ ಮರಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಈಡು ಬಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೋರ್ದಾನ್ ಬಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ನಿಜಾಂಶಗಳು, ಸತ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ? 40 ದಿವಸ ಇದ್ರು. ಆ 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 40 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಬ್ರದರ್ ರಸೂಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನೇ ಮೆಸ್ಸಿಯ, ಆತನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿಂತವ್ರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಆ 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ 40 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 40 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೊದಲು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ಯೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಓದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 40 ಡೇಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಉಪವಾಸ, ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಛಾಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಪಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಛಾಯೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಛಾಯೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. ಬಲಿಯಾದಂತ ಕುರಿ, ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟುವ ಆ ಸರ್ಪ, ಅದು ಟೈಪ್, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಮರಿ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಯಜ್ಞದ ಮರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾಯಾಜಕ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇತ್ತು. ಹೋತ ಹೋರಿ 2 ಬಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 2 ಬಲಿ ಸೇರಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಲಿ ತನಗಾಗುವೋ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗುವೋ, ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಎರಡನೇ ಬಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನೇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋತಾ ಹೋರಿ 2 ಬಲಿ ಒಂದೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ನಿಜ ಅರ್ಥ ಅದರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತನಗಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಲಿ ತನಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿ ತನಗಾಗು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಲಿ ತನಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಸಭೆಗಾಗಿ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸು, ನಾವು ದೇಹವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ. ಅನಾಗಿದ್ಯಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಲಿ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಬಲಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಅರ್ಹತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಬಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿ ಸೇರಿನ ಒಂದೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಬಲಿ ಸಭೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಈಗ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆತನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಅರ್ತಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 7ನೇ ದೂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ನೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರಸೂಲ್, ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರಸೂಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಛಾಯ ರೂಪವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿಕ್ತೋ, ಅವರು ಈ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಠಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಇದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿಂದುಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಮನಸ್ಸಿದಲ್ಲ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸು, ಅದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ್ಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಈಡು ಬಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಈಡು ಬಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ತರನೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಂತರ ಬರುವ ಯುಗಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ದೂತರುಗಳಿಗಾದಂತ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ರಸೂಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇದು ಸಭೆಗಾದಂತ ಚಿತ್ತ. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮೊದಲ್ಗೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಾದಂತ ಇದು ಚಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಕರುವಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು. ಆ ಕರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕರುವಿಕೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ್ಯರು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ, ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ರೋಮ 5:1 ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಿಂದ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಹತ್ರ. ದ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಶಾಡೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಪೇಜ್ 3ನೇ ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯಪಡಿಸುವುದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೊರತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ಬಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಂತ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈಡು ಬಲಿ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀವಿ, ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. ಏನ್ ಬದ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ನಾವು ನೀತಿವಂತರ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡ್ತೀನೋ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ರೂ ಪಾಪಿಗಳು, ನೀತಿವಂತನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಿಂದ ಎನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಪಿಸ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೇ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಆ ಒಂದು ತರುಣ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ನೂತನ ಮನಸ್ಸು, ನೂತನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ತರುಣಗಳಿಗೆ, ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀತಿವಂತರಿಂದ ಎನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀತಿವಂತರ ಎನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಂತರ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಡೆಯುವ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈಗ ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಗರಲಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್, ಇಬ್ರಿಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಜವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬ ಒಂದು ಹಂತದೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರನೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವು ಎರಡೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಜಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನವರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಈ 2 ಹಂತವನ್ನು ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದು ಯಾವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಇದೆ. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ಇದೆ, 2 ಕೆಲಸ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಇದಕ್ಕೇನ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡೆ, ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ, ದೇವರು ನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು, ನೂತನ ಆಲೋಚನೆ, ನೂತನ ಹೃದಯ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ನಾವು ಓದಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣಿಸುವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಕರುವಿಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ ನಡೆಯುವ ಆ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯರೇ? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಆ ಒಂದು ತರುಣ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ, ಮೈ ವಿಲ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ, ಈ ಮಾಂಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ಹಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹಜವಾದ ಆಸೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ, ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದೇ ಚಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ದೇಹ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸುವಾಗ ಇದು 2ನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಡು ಬಳಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಆತನ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರದರ್ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ 3 ಹಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ 4ನೇ ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಬಲಿನ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿತಾಳೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲರು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಬ್ರಿಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ತ ಮೊದಲು ಯಾರ್ದು? ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತ. ನಂತರ ಆ ಚಿತ್ತ ಯಾರ್ದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ತ. ಈಗ ಆ ಚಿತ್ತ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರ ಇದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. 1ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ.
ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಂದು. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರು 1ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ ಓದನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಂತ ಎನಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. 2ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 4ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಬಲಿ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಸು, ಈ ಅಡಿಪಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು? ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ 4ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸಂಕಟ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಸಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಛಾಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇಡೋಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು, ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು, ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. ಬಳಿಗೆ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ. ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರ ಅರ್ಥ? ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರನೇ, ತಿಂದಾದ ನಂತರನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾನಸಿಕ ದೇಹ. ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ. ಆ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಆತರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಏನ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ? ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಿಜಾಂಶ, ಇದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಯರ ಅರ್ಥ?
1 ಕೊರಿಂಥ 10:17 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಹದಂತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಳವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಬಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬದರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಬಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೌರು ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಲಿನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗದ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಕತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ್ಯರೇ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕು, ಈಗ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾರ, ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಬಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮುರಿದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಗಳು ಸಹೋದರರು ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಭೋಜನ ಬಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಹನ ಬಲಿ. ಈಗ ಭೋಜನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? ಹಿಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ದಹನ ಬಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಮಾಂಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದಹನ ಬಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಮುಖಾಂತರ ಸುಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಕೆಂಡೆಗಳು ಇಜ್ಜಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಸಹೋದರರು, ಭೋಜನ ಬಲಿ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭೋಜನ ಬಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಭೋಜನ ಬಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಗನ ಬಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ದಗನ ಬಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ಅದು ದಗನಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇದ್ರುಗಳು ಕೆಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್, ಆ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿ. ಸೊ ಇವ್ 2 ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಚಿತ್ತನೆ. ಅದೇ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇದನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೂಕ್ನು ಬರ್ದೆ, ಅದು ಸಾಕು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್.
ನಂತರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂಕ 22:20 ವಚನ ಓದೋಣ. ಲೂಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಈಗ ಒಂದು ನಾವು 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕವನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕವನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕುಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅರ್ಥ? ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕುಡಿರಿ. ಸೌರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಾಗಿದ್ದೀವ? ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೀವ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳುವುದೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರುಗಳ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಜಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ, ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಆ ಒಂದು ರಸ ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಆ 3.5 ವರ್ಷ ಸುರಿಸಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಈಗ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಾ ಅಥವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವ? ಈಗಾಗಲೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದೀವಿ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು? ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ತಲೆಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ.
ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಲೆಗೆ, ಆತನ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೂ ಆ ಕಾವನೆಂಟ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಬಲಿನ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ 55 ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂತರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಹಿಂಸೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾವನೆಂಟ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಲಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಎದೆಬೊಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಡಿ 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 ಅದನ್ನ ಓಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ಶ್ರಮೆ ಸಂಕಟಗಳ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು? ಆ ಶ್ರಮೆ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು? ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೌರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ, ಇವೆರಡು ಮರಣ ಬರ್ಲಿ, ಹಿಂಸೆ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬರ್ಲಿ ಈ ಬಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಿರುವ ರಕ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೂ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಹಿಂಸೆಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದು? ಈ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ ಅರ್ಥನೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತನಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ 1 ಕೊರಿಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ರಿಂದ 30 ವಚನಗಳು ಓದಿ, 30ನೇ ವಚನಗಳ ತನಕ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ
ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನಂತೆ? ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾಗುವನು. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತು, ಅವನು ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು, ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಲೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಬೆಲೆ, ಮೌಲ್ಯತೆ, ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಗೌರವ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಾದ ನಂತರ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು, ಮಾನಸಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಂದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅವರು ಆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕೆ ಅವರ ಅಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಲೋಕ 17:32 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಈಗ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನೀವು ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆ? ಆಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಯರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ಲಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು? ಕರಿವಿಕೆ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ತೀವಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಕವನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿವಿ, ಉಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಸ ಉಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವೋ ಹಿಂದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ, ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಕೆಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೀತಿ,
ಆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಮನಸೆಳೆಯಿತು, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ತರ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂತವರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೋ ಆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಖಂಡಿತ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ದ ಟ್ರೂ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಭೆ, ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿವರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪ, ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಆಗಿರುವುದಂತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹೋದರಿಯರು, ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ. ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು, ನಾಲೆಜ್. ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ಬಲಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಬೇಸ 6:4-6 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದೋದ್ ಬೇಡ. ಆಗಿರುವಂತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಮರಣಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಪ, ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತಾಯ 12:31 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಓದನ. ಮತ್ತಾಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ದೂಷಣೆಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೂ ದೂಷಣೆಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ರಸೂಲ್ರವರು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಇವರು, ಎಂತ ಇವು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಹೋದರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ದುಡುಕಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಬ್ರಿಯ 10:29 ಯಾವನು ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ತುಳಿದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು, ಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಸುತ್ತವೆಂದು ಎನಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಸೊ ಎಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ, ಮಂದವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ, ಬೆಳಕಿದೆ. ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಮಂದವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳಕಿರುವ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ನೋ, ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ, ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕಿರು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಂತ, ಏನ್ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮುಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಾದ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ, ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಬಿಡುವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ನಾನು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ರೂಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಹೋಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನಾನು ಯಾವ್ದವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆ. ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ. ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ತಿಳಿದು ಈಡು ಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ನಿರಂತರ ಒಂದು ನಾಶನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ರು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಿಂದ ಶೋಧನೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌರು ಬರೀತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಬಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 327 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶೋಧನೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಗ್ಗಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ, ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸೈತಾನು, ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗಳು, ಅವ್ರ ಪವರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಒಗ್ಗಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾನವ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತ ಶೋಧನೆಗೆ. ಈ ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದ್ರು. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶೋಧನೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶೋಧನೆ, ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಧನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಧನೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಬಹುದು, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದುತ್ತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ. ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅರಿತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ, ಆ ಶೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಶೋಧನೆಗಳು ಕಳಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶೋಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲ, ಬಲಹೀನತರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮೀನು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಂದಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಲ್ವೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ವಂತೆ. ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ಈ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋಸೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನಾನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಉಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯ ಹೊಂದೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಆ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಬಾರಿ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಿವಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರು ವಿಜ್ಞಾಪಿಯರು ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಬೇಸ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಎಬೇಸ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬದುಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪಾತಿಶಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎಬೇಸ 5:2 ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದಂತ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೋ ಯಜ್ಞೆಯಾಗಿಯೋ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಪುತ್ರ, ನಾವ್ ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು, ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ 3ನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ 3 ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಇತರ ಸೌರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ 2ನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಸು ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೋದು, ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀತಿವಂತನಿಂದ ಎನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ನನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಆ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾವನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಉಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಉಡಂಬಡಿಕೆ, ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವ ಉಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ. ಮೊದಲು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ದೇವರ ಆತ್ಮ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಅಗಾಪೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ, 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು, ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮೂರಿದೆ, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳು, ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವ ಆಸೆ, ಯಾವ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಜಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಶೋಧನೆ ಬರಲಿ, ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ವಿಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡಿಪಾಯನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಂಗಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿയുള്ള ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಅಡಿಪಾಯ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರಮೆ ಸಂಕಟಗಳ ಮರಣ ಆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆತನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂತೋ ಆ ಟೈಪ್ಸು, ಆ ಮಾದರಿಗಳು, ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಠ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದು ಅರಿಯದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರರೇ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಡ್, ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದೇ ಆಸೆ, ಒಂದೇ ಇಚ್ಛೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ. ಅದು ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕಂತೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುರಿ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿರುವ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದ, ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ, ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಕ್ರಮಗಳ ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು
ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗಾಗ್ಲೇ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದೊಡನೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ, ಅದು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವ ತನಕ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಆಸೆಗಳಿಂದ, ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ದೇವರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತೀರಿತು ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೌಲನು ಸಹ ನನ್ನ ಓಟವನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮೆ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ 7 ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಜಗನ್ ರವರನ್ನ, ಅವರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತ 102ನೇ ಸಂಗೀತ, ಆದಿಕರ್ತ ಕೀರ್ತನೆ.
ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, வானத்தையும் பூமியும் சகலத்தையும் படைத்த எங்கள் சர்வ பிதாவே, உன்னதத்திலே வீற்றிருந்து மனுமக்களாக இருக்கிற எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்து எங்களை இந்நாள் வரைக்கும் பராமரித்து வழிநடத்தி வருகிறான எங்கள் பரமபிதாவே, பரிசுத்தர் 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 என்று தேவ தூதர்களாலும் சேரிபினாலும் கேரிபினாலும் போற்றிக் கொள்கிறே. தகப்பனே, இந்த அருமையான வந்து மாலை வேலையில கூட நமக்கு கொடான கொடி நன்றிகளும் சோதரங்களும் எங்கள் ஆண்டவரும் எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் ரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா துதி கன மகிமையும் ஒருவருக்கே எடுத்துக்கொள்கிறோம். தந்தையே, இந்த நாளிலே கூட இந்த அருமையான வந்து சாயங்கால வேலையில சகோதர சகோதரிகளாக ஒன்று கூடி தேவரே நம்முடைய ஒரே குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தை நாங்கள் நினைவுக்கூற வண்ணமாக அதை ஆயத்தப்படுத்த வண்ணமாக இந்த நாளிலே நம்முடைய தெய்வீக வார்த்தைகளை நான் கேட்டு எங்களை பலப்படுத்த நீ கிருபை செய்வதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே நம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்ட எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் கண்ணோக்கி பார்த்து நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பி ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கிருபையும் இறக்கும் தயவு பாராட்டி எங்களை வண்டித்து அச்சபிக்கிறோம். வரப்பெற தேவரீர் 31ஆம் தேதி நாங்கள் அனைவரும் ஒரே அப்பத்திலே நாங்கள் பானம் பண்ணும்படினால் ஒரே அப்பத்திலே நாங்கள் அந்த ஒரு ராபோஜத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்தை நினைவு கூறும்படியாக எங்களுக்கு தந்த அந்த ஒரு திராக்கியத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த அப்பத்தில் நாங்கள் பானம் பண்ணும்போதெல்லாம் தேவரீர் நாங்கள் எங்களுக்கு தகுதி உள்ளவராக இருக்கிறோமா என்பது தன்னைத்தானே எங்களை சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்திலே புசிக்க எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக சோத்தரிக்கிறோம். இந்த நாளினுடைய வார்த்தைகளை பேசின சகோதரிக்காக ஜபிக்கிறோம். நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி தொடர்ந்து வரப்போற நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக நம்முடைய ஊழியங்களை வேலை செய்ய கிருபை செய்ய சோதரிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரர்களையும் நீதாமே அவர்களை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்த முடியாகவும் நம்முடைய கிருபையும் தயவு பாராட்டி ஒவ்வொருத்தையும் வழிநடத்தி ஆசீர்வதிக்க முடியாக இந்த ஒரு ஜபத்தை எங்கள் ரட்சகரும் எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் ஆண்டவருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா ஜபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.